खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का SMS न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। अंबरपेट असम्बली हल्के के साबिक़ कॉरपोरेटर्स और कांग्रेस कायदीन ने इस बात पर गुस्से का इजहार किया कि BRS MLA कालेरू वेंकटेश का कानून साज असम्बली में जमहूरियत, आइन और प्रोटोकॉल जैसे अल्फाज बोलना गोया शैतानों ने वेदों को मुतासिर किया है। इन्होंने सवाल किया कि कालेरू वेंकटेश, जिन्होंने पिछले 5 सालों से MLA की हैसियत से अंबरपेट की नुमाइंदगी की, हल्के के दिगर नुमाइंदों के प्रोटोकॉल की पैरवी की, बाग अंबरपेट के करीब साबिक़ MP VH हनुमंत राव की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में साबिक़ कॉरपोरेटर्स देदी राम बाबू, पुल्ली जगन मुदिराज, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी शुम्बुला श्रीकांत गौड़, कांग्रेस के सीनियर लीडर गारी गिनती रमेश मुदिराज, खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस खवातीन विंग के सदर शिम्बुला उषा श्री और दिगर भी इस मौके पर मौजूद थे। बतारीख 16 फरवरी बरोज़ जुमा की दोपहर पिट रेड बिल्डिंग में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। श्रीकांत गौड़ ने कहा कि MLA कालेरू वेंकटेश का रवैया खराब था। कानून साज असम्बली में खिताब करते हुए MLA कालेरू वेंकटेश ने कहा कि अंबरपेट में प्रोटोकॉल की पैरवी नहीं की जा रही है और कांग्रेस से इंतखाबात लड़ने वाले रोहिन रेड्डी पर इल्जाम लगाने की कोई वजह इनके पास नहीं थी। ये सवाल करते हुए रोहिन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मदद से अंबरपेट हल्के की तरक्की के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी है। इस मौके पर इन्होंने कालेरू वेंकटेश की यहाँ पर इक़दामात पर सख्त नाराज़गी का भी इजहार किया और इन्होंने MLA को चैलेंज करते हुए कहा कि वो बदउनवानी पर अवामी बहस के लिए हमेशा तैयार है। इन्होंने बराह रास्त MLA कालेरू वेंकटेश से सवाल किया कि इन्होंने जी किशन रेड्डी, जो कि मुकामी पार्लियामेंट के रुकन और मरकज़ी वज़ीर है, इन्हें किसी तरक्की प्रोग्राम में मदऊ किया है या कम अज़ कम आपकी पार्टी के किसी कॉरपोरेटर को तरक्याती कामों में शामिल किया है। कालेरू वेंकटेश, जो कि प्रोटोकॉल पर खुद अमल नहीं करते, प्रोटोकॉल के बारे में बात करने का इन्हें भी हक नहीं है। इन्होंने वाज़ेह किया कि वो अपने लीडर रोहिन रेड्डी के खिलाफ मजीद फजूल इल्ज़ामात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने पार्टियों से क़त्ता नज़र मौजूदा लोगों के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से की गई तरक्की का खैर मकदम करने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर सैयद अब्बास रजवी की SMS न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, షేర్ करे, సబ్స్క్రైబ్ జరూర్ కర్లే। అనుచిత వాక్యాలతో దూషిస్తే మాత్రం మేమందరం ఊరుకునేది లేదు। ఎందుకంటే మీరు ఈ రోజు ఎమ్మెల్యే పదవిని అనుభవిస్తున్నారు। 10 సంవత్సరాలు మీరు అధికారం ఇస్తే ఏం చేయలేకపోయినరు। ఇప్పుడు మేము వచ్చి 2 నెలలు చేస్తుండో మేము ప్రజలకు సన్నిహితంగా అవుతున్నామని, మేము ప్రజలకు సన్నిహితంగా ఎక్కడ అయిపోతామని అక్కసు వెలిబుచ్చుతున్నారు। కానీ మీరు ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకోండి, మీరు ఎమ్మెల్యేగా ఉండి చేయలేని పనులని మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మాట ఇచ్చిందంటే చిత్తశుద్ధితోటి పని చేస్తుంది, మాట ఇచ్చిందంటే వెనుకకు తిరగదు, ఆ పని చేసి చూపిస్తుంది। అలాంటి దిశగా మేము అందరం కూడా పని చేస్తుంటే మీరు చూసి ఓర్వలేకపోతున్నారు। అలాగే మా హనుమంతరావు గారు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు, అప్పట్లో గతంలో ఇక్కడ అంబర్పేట నియోజకవర్గంలో ఆయన ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి గాని, రోషయ్య గారు గాని, కిరణ్ రెడ్డి గారు గాని వీళ్ళందరి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఫండ్స్ తీసుకొస్తే మా కార్పొరేటర్లు, మా కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్లు ఇక్కడ అభివృద్ధి చేశారు। అప్పుడు చేసిన అభివృద్ధి తప్ప ఇక్కడ అంబర్పేట నియోజకవర్గంలో ఎలాంటి అభివృద్ధి కూడా చేయలేదు। చూపించండి, మీరు అభివృద్ధి చేసే ఒక్క శిలాఫలకమైనా ఉన్నదా? ఒక్కటంటే ఒక్క శిలాఫలకం కూడా మీ అభివృద్ధి చేయలేరు కాబట్టి ఒక శిలాఫలకం కూడా లేదు। కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇక పైన ఇలాంటి అనుచిత వాక్యాలు మీ నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడితే మంచి పద్ధతి కాదని హెచ్చరిస్తున్నాం। ఖబర్దార్ కాలేరు వెంకటేష్। మన ఘనత వహించినటువంటి అంబర్పేట ఎమ్మెల్యే కాలేరు వెంకటేష్ గారు అసెంబ్లీలో తన అక్కసును, తన బాధను వెలగక్కినారు। ముఖ్యంగా మరి ఆయన చట్టం గురించి, ప్రోటోకాల్ల గురించి చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడినారు। ముఖ్యంగా మరి ఆయన సందర్భంగా మేమందరం కూడా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులం అందరం కూడా సూటిగా ఆయన ప్రశ్నిస్తున్నాము। మరి నువ్వు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన తర్వాత నువ్వు ఏ విధంగా ప్రోటోకాల్ పాటించినావు, ఏ విధంగా చట్టాన్ని అనుసరించి ఏ విధంగా నువ్వు నడుచుకున్నావో ఒకసారి నేను మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము। మరి ముఖ్యంగా అప్పుడు మేమందరం కూడా కార్పొరేటర్లుగా ఉన్నాము, నువ్వు ఎమ్మెల్యేగా అయినావు। ఎమ్మెల్యేగా అవగానే మరి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్లు అందరినీ పక్కన పెట్టి మరి ఏకపక్షంగా నువ్వు ఏ విధంగా వివరించావో మరి అందరికీ కూడా తెలుసు। మరి అప్పుడు నీకు చట్టాలు మరి ప్రోటోకాల్ గుర్తు రాలేదా? మరి అంతేకాకుండా
మరి ఇక్కడ ఒక ఎంపీ కూడా ఉన్నారు, ఆయన కేంద్ర మంత్రి కూడా ఉన్నారు. మరి ఆయనని ఏ రోజైనా కూడా నువ్వు మరి ప్రోటోకాల్ పాటించి మరి ఆయనని ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి మరి నువ్వు కొంతమంది సరే అది మా పార్టీకి చెందినటువంటి వ్యవహారం కాదు, వాళ్ళ పార్టీకి చెందినటువంటి వాళ్ళని కొంతమంది లోపరుచుకొని మరి నువ్వు ఏకపక్షంగా, ఎందుకంటే ఎంపీ తర్వాత ఎమ్మెల్యే ఉంటాడు, మరి ఎమ్మెల్యే నువ్వు ముందు పెట్టుకొని ఎంపీ తర్వాత పెట్టిన ప్రోటోకాల్ మరి నువ్వు ఏ విధంగా పాటించినావో నువ్వు ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి. మరి అంతేకాకుండా మరి ఈరోజు కాంగ్రెస్ నాయకులు కార్యకర్తలు చెప్తే పనులు జరుగుతున్నాయని నువ్వు అంటున్నావు. మరి కాంగ్రెస్ నాయకులు కార్యకర్తలు మరి ఇక్కడ నువ్వు 2 పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి అభివృద్ధి చేయకుండా కేవలం నీ సొంత ఎదుగుదలకు నీ అవినీతి కార్యకలాపాలకే పాల్పడి మరి ఇక్కడ అభివృద్ధిని నువ్వు విస్మరించడం జరిగింది. మరి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి మేమందరం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక నాయకులము కార్యకర్తలం అందరం కూడా మేమందరము ఇక్కడ ఏవైతే ప్రజలు ఇక్కడ నిత్యం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలను గుర్తించి అవే మేము అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నాము. అవన్నీ కూడా మరి ఇక్కడ పెద్దలు వి హనుమంతరావు గారు ఉన్నారు, మరి రోహిన్ రెడ్డి గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారి ద్వారా మరి స్పెషల్ ఫండ్ రిలీజ్ చేసుకొని మరి ఇక్కడ మేము అభివృద్ధి పనులు జరుపుకోవడం కోసం ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తుంటే మరి నువ్వు ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే అయి ఉండి మరి నువ్వు విషయం వెలగక్కుతున్నావు. ఎందుకంటే నువ్వు చేయనటువంటి పనులు మరి ఇక్కడ కేవలం ఓడిపోయి కూడా మరి ఇప్పుడు నువ్వు గెలిచిన ఎమ్మెల్యే నేను డిపాజిట్ కూడా రాలేదని అంటున్నావు కదా. మరి ఇక్కడ డిపాజిట్ కూడా రానటువంటి వ్యక్తి నువ్వు అంటున్నటువంటి వ్యక్తి రోహిన్ రెడ్డి గారు మరి ఓడిపోయి 2 నెలలు కూడా కాకుండానే ఇక్కడ ఆయన పాదయాత్రల ద్వారా గుర్తించినటువంటి సమస్యలను మరి ప్రతిపాదనలు తయారు చేయించి మరి మేమందరం కూడా సీనియర్ నాయకులు ఉన్నాము, ఒక గౌరవప్రదంగా మాకు ఇచ్చే గౌరవం ఇచ్చి మా ద్వారా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయించి మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ద్వారా స్పెషల్ ఫండ్ తీసుకొచ్చి ఈరోజు నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి బాటలు వేస్తున్నారు. ఇది చూసి నువ్వు సాధించలేక అక్కసు వెలగొస్తున్నావు. ఇప్పుడు నేను సూటిగా నిన్ను అడుగుతున్నాను, నువ్వు ఒక్కనివే ఉన్నావా ఇక్కడ? బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీ శాసనసభ్యులే ఉన్నారు కదా నగరంలో మొత్తం, వాళ్ళందరికీ అడగని బాధ నొప్పి నీకు ఒక్కరికే కలుగుతున్నదా? ఎందుకంటే నువ్వు నిన్న మొన్నటి వరకు మాకు తెలుసు, చాలా మంది పెద్దలు కూడా తెలుసు, అందరి కాంగ్రెస్ పెద్ద నాయకుల కాళ్ళ వేళ పడ్డావు. నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ చేసుకోవడానికి నిన్ను జాయిన్ చేసుకోవడం అని నీ ముఖం మీద నిన్ను తిరస్కరిస్తే ఈ రోజు నువ్వు ఈ విధంగా నువ్వు అక్కసు వెలగక్కుతున్నావు. అంతేకాకుండా మరి నీ ఆయాంలో ఏం జరిగిందో అందరికి కూడా తెలుసు. మరి నువ్వు గెలుపు అంటున్నావు, నీ గెలుపు ఒక గెలుపు కాదు. ఎందుకంటే నీ గెలుపు ఏ విధంగా జరిగిందో అందరికి తెలుసు. నువ్వు 15,000 ఓటర్లను నువ్వు తిలక్ నగర్ ఏదైతే భవనం ఉందో నువ్వు కొత్తగా నూతనంగా కొన్నటువంటి తిలక్ నగర్ భవనం, ఆ భవనంలో 15,000 ఓటర్లు దొంగ ఓటర్లను నువ్వు నామోదు చేయించడం. ముఖ్యంగా ఎదులాబాద్ తదితర ప్రాంతాలకు రంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందినటువంటి అనేక మంది మరి నీకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళను మరి పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు ముట్టజెప్పి వాళ్ళని అందరినీ కూడా ఇక్కడ ఓటర్లుగా నామోదు చేయించుకొని నువ్వు ఓట్లు వేయించుకొని గెలవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా దళిత బంధు, బీసీ బంధు, మైనార్టీ బంధు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవన్నీ కూడా ఆశ చూపి అనేక మందిని లోపరుచుకొని వేలాది మందిని ఇప్పుడు ఈ రోజు నువ్వు దళిత బంధు ఇప్పిస్తామని వేలాది మంది, బీసీ బంధు ఇప్పిస్తాను వేలాది మందికి, మైనార్టీ బంధు ఇప్పిస్తాను వేలాది మందికి, అదేవిధంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇప్పిస్తాను వేలాది మందికి ఆశ చూపి నువ్వు ఓట్లు వేయించుకున్నావు. నువ్వు నైతికంగా నువ్వు గెలవలేదు. నువ్వు అంతే మాయ మాటలు చెప్పి మోసపూరితమైనటువంటి వాగ్దానాలు చేసి మరి ఇవన్నీ మోసపూరితంగా నువ్వు చేస్తున్నటువంటి అక్రమాలను, నువ్వు చేస్తున్నటువంటి అన్యాయాలను ప్రశ్నిస్తే మాలాంటి వాళ్ళు అప్పుడు ప్రశ్నిస్తే మరి మా ఇండ్ల మీద కూడా దాడులు చేయించిన ఈ గుండాలతో, నీ ప్రైవేట్ గుండాలతో, నీ సొంత గుండాలతో మా ఇండ్లపై కూడా దాడులు చేయించడం. మరి నీ గెలుపో అని నేను సందర్భంగా నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. అంతేకాకుండా ఎమ్మెల్యే అనే పదవిని అడ్డం పెట్టుకొని మరి నువ్వు ఏ విధంగా లబ్ధి చేకూరినవో, ఏ విధంగా 100 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించడం అందరికీ కూడా తెలుసు. గతంలో నీ పరిస్థితి ఏంది, నీ పరిస్థితి ఏంది? ఈ రోజు నీకు ఇన్ని ఆస్తులు ఎక్కడికి వచ్చినాయి? మరి నువ్వు అంటున్నావు కదా మరి గతంలో స్వాతంత్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి ఎమ్మెల్యేలు కానీ అంటున్నావు కదా, ఇవి ఇచ్చిన ప్రోటోకాల్ అంటున్నావు కదా. మరి ఇప్పుడు మేము కూడా అడుగుతున్నాం నేను సూటిగా, మరి గతంలో అంబర్పేట కాన్స్టిట్యున్సీ కంటే ముందు ఇమాజినరీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఉండే, మరి అప్పుడు తర్వాత ఈ అంబర్పేట అయిన తర్వాత మరి మాకు కూడా కాయలు వచ్చిన తర్వాత మేము కూడా చూస్తున్నాము. 30 సంవత్సరాల పై చూస్తున్నాం మేము కూడా. మరి ఏ ఎమ్మెల్యే పాల్పడని విధంగా నువ్వు అవినీతికి పాల్పడ్డావు. నియోజకవర్గంలో
కబ్జా చేసినావు. అంతేందుకు ఇక్కడ ఈ డీడీ కాలనీలో కూడా 1200 గదాల పెద్ద స్థలాన్ని, ఒక 50 కోట్ల రూపాయల స్థలాన్ని నువ్వు కబ్జా చేసి పెట్టినావు. ఎమ్మెల్యే పదవి అంబర్పేట నియోజకవర్గ ప్రజలు తలదించుకునే విధంగా మరి ఈరోజు నువ్వు ఎమ్మెల్యే పదవిని అడ్డం పెట్టుకొని రంగారెడ్డి జిల్లా నాగారం మొదలుకొని మరి ఇక్కడ మరి ఇది చెవేల దగ్గర కానివ్వండి, వికారాబాద్ దగ్గర కానివ్వండి, మరి షాదినగర్ కానివ్వండి, మన జడ్చెర్లలో కానివ్వండి, వందలాది ఎకరాల భూములు పేదలకు చెందినటువంటి గతంలో పట్టాలు ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వాలు పట్టాలు ఇచ్చినటువంటి భూములను కూడా నువ్వు ఈరోజు కబ్జాలు పెట్టుకొని నీ ఆధీనంలో వందలాది కోట్ల రూపాయల భూములు నీ ఆధీనంలో ఉన్నాయి. మరి ఎమ్మెల్యే పదవి అంటే ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గెలిచి ఇక్కడ